पुष्टिस्तथे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायण नमोस्तुते स्वाहा मेधे सरस्वती वने भूतिमभ्रमिदामसि वेदेतुं प्रसीदेशे नारायण नमोस्तुते स्वाहा सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वये धिये कृष्णाहि लोके दुर्गे देवी नमोस्तुते स्वाहा एतत्तेव संयोजन त्रिभूषणं पातुरोसर्वभीतिभ्यः कात्याय नमोस्तुते स्वाहा बालाग्रालमुच्युक्ता महेशासुरसोदरं त्रिशूलं पादरोभीति भद्रकाय नमोस्तुते स्वाहा हिरस्तिदैत्यतेजांसि वेनापूर्यायतानि गतो साघट्टा पातुरो देवी पापेभ्यो नस्तानि स्वाहा असुरासुरसापं गच्छतिदस्तु क्रोधपुनः शुम्भाय खड्गो भवतो चण्डिके त्वार्दामयं स्वाहा रोगानशेषारमहं सुतस्तान् दुष्टातकामान् सुराभिष्टान् रामाश्रितानां रूपेरणेगैर्भुदात्मूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रचोदकान् या स्वाहा विद्याशास्त्रेषु विवेकति तदेव विश्वं स्वाहा रक्षाभियन्त्रो गायत्रादयो दस्युबलान्यत्र दावाग्नो यत्र यथातिमध्ये तत्स्नातं परिपालयन् विश्वं स्वाहा विश्वेश्वरी त्वं परिपालयन् विश्वं विश्वात्मकाधारि श्री विश्वं विश्वेश्वरया भवति भक्ति विश्वासयाये त्वयि वा स्वाहा देवी प्रीता परिपालनयोर्पि देवत्यं यथा सर्वदा तथैव सत्यः पापानि सर्गं प्रीदानेनं प्रयान्ति उत्पादपागजनितां च महोपसर्गान् स्वाहा प्रेदानां प्रसीदत्वं देवी विश्वातिहारिणी तमुद्यामि प्रयच्छामि जगदापकारकं स्वाहा देवालयो स्वाहा सर्वमाना प्रशं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवं प्रचितान् महासुरान् भक्तादिता भविष्यन्ति दारिभो कुसुमः स्वाहा ततो मान्देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः सुमदोव्या हरिष्यन्ति सततं रक्तवन्तिकां स्वाहा भूयस्य सवारित्यामनावृत्यां नम्भसि मणिप्रस्थं तदा भूमौ सम्भविष्याम्यजोनिजा स्वाहा ततश्चतेन नेत्राणां निरीक्ष्यामि महन्मुनिः कीर्तिष्यन्ति मनुजा सदाक्षी मिहितां ततस्वाहा ततोऽहमेकं लोकामात्मदेहा समुद्भवीः नमः प्रगृध्यै वत्थायै नियता प्रणदास्पदां साङ्घायै सपरिवारायै सवाहनायै सायुधायै सशक्तिकायै सर्वनारायण्यै त्रिशूलपाशधारिण्यै नागवल्ले धरिधरिरुदां सकुङ्कुमगन्धपुष्पा अक्षरैः त्यर्चितां इमां धारणीपरं महाउदिमुहोष्यामि नमः स्वाहा माता महाराज्ञी जय चण्डी परा देवतपूजय ऐमाम्ब देवतपूजय सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते मयि प्रस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते श्री పైడితల్లమ్మ వారి యొక్క దేవస్థానం నందు ఈరోజు జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి సందర్భంగా శ్రీ పైడితల్లమ్మ వారికి చండీ సప్తశతి పూర్వకంగా అమ్మవారికి చండీ హవన కార్యక్రమం అత్యంత వైభవోపేతంగా జరుగుతున్నది. ఈ యొక్క చండీ హవనంలో పాల్గొనడం వల్ల ఉపసబ్ధాంశేషాంస్తు మహామారీ సముద్భవాన్ ఎటువంటి కష్టాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఉపద్రవాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా నవగ్రహ దోషాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అంతా కూడా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహంతో తొలగి భక్తులందరికీ కూడా సర్వాభీష్టాలు ఏదైతే కోరికలు ఉన్నాయో కూడా అన్నీ కూడా కలగాలని చెప్పి అమ్మవారి యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని పొందుతారని చెప్పి అదే కాక అమ్మవారి యొక్క దర్శనాన్ని పొందడం చేత కూడా పౌర్ణమి నాడు విశేషమైన ఫలితాలు లభిస్తుందని చెప్పి శాస్త్రం చెప్తూ ఉన్నది. కనుక భక్తులందరూ కూడా ఇలాంటి చండీ హోమంలో పాల్గొని రేపు అమ్మవారి యొక్క జన్మ నక్షత్రమైనటువంటి మూలా నక్షత్రం నాడు అమ్మవారి యొక్క మరో దేవాలయమైనటువంటి వనంగుడి వద్ద కూడా విశేషంగా చండీ హోమాన్ని రేపు నిర్వహించబోతున్నాం. కనుక భక్తులందరూ పాల్గొని అమ్మవారి యొక్క కరుణా కటాక్షాలు పొందుతారని చెప్పి మనవి. జై పల్లిమాంబ, జై జై పల్లిమాంబ. स्वाहा श्रोषदे समाहितः तस्याहं सकलं बाधां नाशिष्यां निसंशयं स्वाहा मधुकैटभराशिं च महिषासुरघातनं कीर्तिमेतद्वधं शुम्भनिशुम्भजो स्वाहा अष्टं याञ्चे चतुर्दश्या नवं याञ्चैकदेशः श्रोषन्ति चैव ये भज्यापमाहात्म्योत्तमं स्वाहा प्रदेशान् दृष्टुतं किञ्चित् दृष्टुरोत्थानजापदः भविष्यति दारिद्र्यं जैवेष्टिव्योजनं स्वाहा शत्रुदौरभयं तस्योत्तानराजः शस्त्रान्नलको योधा भविष्यति स्वाहा तस्मान् नमेदन् माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च स्नाभक्त्या परं सुस्थिरं महितं स्वाहा उपसर्गान् शेषां च महामारीः समुद्भवान् तदा तदुत्पादं माहात्म्यं शमयन्
समये नमः स्वाहा यत्रे तत्पक्षते प्रसन्नं नित्यमायमेव सदा तन्निधि मोक्षामि सान्निध्यं तत्रमे सदं स्वाहा बलिप्रदाने पूजायै मृत्तिकार्ये महोत्सवे सर्वं वै उच्चरितमुच्चार्यं श्रेयमुच्चामये स्वाहा ज्ञानदागारकालापि फलदेवं तथा कृतं स्वाहा तथा कृतं प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या अग्निहोमं तथा कृतं स्वाहा शरत्काले महापूजाग्रे वे जानवार्षिके तस्यै ममादं तस्यां मम इदं स्वाहा सर्वाभरणानि सर्वत्र तथा दुष्प्रदर्शने ग्रहपीडासमाप्तास माहात्म्यं शरणं श्रयामः स्वाहा उपसर्गासमज्ञान्ति ग्रहपीडास्तिदारुणाः दुष्प्रप्रचन्न भूतष्टा सुस्मरेचे संज्ञानभेदे चन्द्रणं मैत्रे गणमतमं स्वाहा दुर्वृत्तानां शेषाणां पदहानिकरं ब्रह्म रक्षोभूतविषायानां पठनादेवराशं स्वाहा सर्वं ममेदं माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं फलपुष्पाद्यधूपैश्च गन्धधूपैः ततोत्तमैः स्वाहा इच्छास्मिन् चकृच्छचरितेष्टे श्रुतं हरति पापानि तथा रोग्यं प्रयच्छति स्वाहा रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं वा युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं स्वाहा तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसा न जायते युष्मभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः स्वाहा ब्रह्मराजस्तस्तुः प्रयच्छति शुभामतिम् अरण्ये प्रान्तरेवापि दावाग्निपरिवारत स्वाहा तस्य भर्वावतशून्ये गृहीतो वापिशत्रुभिः सम्भव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः स्वाहा राज्ञावृद्धेन चाज्ञप्तो वदो गतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेव स्थितः सर्वे चतुर्विंशतार्यः दैत्यास्तदेव्ये निहते शुभे देवा विपूयति स्वाहा इगद्विद्वं जनितस्मोहोपे दुर्विक्रमे सुमेकचीति च विज्ञातं तुष्टाबुद्धिं प्रयच्छति स्वाहा व्याप्तुं नयेति सकलं ब्रह्माण्डं मृगेश्वरः महाकाल्या महाकाली महामारी स्वरूपया स्वाहा शैवं लक्ष्मीर्बुद्धिप्रदा गृहे शैवभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्वाहा तदा सम्पूर्णा पुष्पर्धोपगन्धादिभिस्तदा ददाति वृत्तं पुत्रां च वतद्धर्मे गतं शुभां ॐ स्वाहा కేరళేశ్వరుడు మరలా అలా అయిపోతుంది కేరళేశ్వరుడు మరలా बिल्वफलं महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा माता महाराज्ञी की ओम प्रजा त्वमेश्वरैश्च तथैव विवेकन स्वाहा ओक्यं देवो हि दासी मोहमे चिन्तिकापरे तावपैः महाराज शरणं परमेश्वरीं स्वाहा आराधिता सै मनुना भोगस्वर्गापवर्गदा स्वाहा मार्कण्डेयुवाच स्वाहा इति तस्य पश्यत्वासुरतश्चनराधिप स्वाहा प्रणिपत्य महाभागं तम्बुशं संसृतकृतं निर्विन्नोपमवत्वेन राज्यापहरणेन च स्वाहा प्रजानस्तद्यस्तपते शतवैश्यमो वैश्यो महामने सन्दर्शनार्थमम्बायन्नी पुरसंस्थित स्वाहा शतवैश्यस्तपस्तेपि देवी सूक्तं परञ्जरं तौतस्मिन् पुरदेव्या कृत्वा मूर्तिं महीमयीं स्वाहा अर्हणाञ्चक्रदस्तस्या पुष्पधूपाग्निदर्पणैः महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रदास्मृतां साङ्गायै सपरिवारायै सवाहनायै सायुधायै सशक्तिकायै तव प्रीत्यर्थं कदलीफलं महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा बोले माता महाराज्ञी की चंडी परा देवता को जय जय हे जगदम्बे भक्तवत्सले परात्परे परम पावनी लोक जननी विश्व पूजिते कल्याण हेतवे सर्वाभरण भूषिते अम्बा पाहि जगदम्बा पाहि माता पाहि जगन्माता पाहि जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे हर शिव दुर्गे शिव दुर्गे शिव दुर्गे हर మనకి శ్రీ 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 పైడితల్లమ్మవారి దేవస్థానం చతుర్గుడి యందు వనగుడి యందు కూడా ఈరోజు విశేషం ఏంటంటే జ్యేష్ఠ శుద్ధ పౌర్ణమి. అంటే జ్యేష్ఠ శుద్ధ పౌర్ణమి అంటే మనకి పూరిలో జగన్నాథ స్వామి వారికి అలాగే విష్ణు దేవాలయంలోని జ్యేష్ఠాభిషేకాలు. అంటే జ్యేష్ఠాభిషేకం అంటే స్వామిని వారి కింద దించి ఆ విగ్రహాలకు అభిషేకం చేస్తే ఎంత ఫలితం వస్తుందో ఈరోజు దుర్గా సప్తసతి. సప్త అంటే 7, దుర్గా ఆ యొక్క దుర్గా సప్త 700 శ్లోకాలతో మనకి ఒక్కొక్క అధ్యాయం చొప్పున 13 అధ్యాయాలు అమ్మవారికి. ఈ 13 అధ్యాయాలు కూడా 700 శ్లోకాలతో అమ్మవారి యొక్క చండీ హోమం చేసుకున్నట్టయితే వారికి ఆదిత్యాది నవగ్రహ దోషాలు, అలాగే వివాహ తాలూకా గుట దోషాలు, అలాగే ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో గురుడు దోషాలు అన్ని పోతా సంతానానికి సంతాన యోగం కలుగుతుంది అని చెప్పి ఒక ప్రగీత. ఈ జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి విశేషంగా చండీ హోమం
అయితే ఎక్కడైతే జరుగుతుందో సకల లక్ష్మీ ప్రాప్తి సకల కార్యక్రమాలు సిద్ధిస్తాయని చెప్పి ఓ ప్రతీతి. జై పైడిమాంబ, జై జై పైడిమాంబ. చిన్న సమయాలు వేయాలి, చిన్న సమయాలు తెచ్చుకోవాలి కదా. ఓం నాయకుడు నారాయణులు ఇండే పరాదేవత ఏదన్న నమ. అందరూ ఇచ్చారండి, ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? సాయి గారు ఇస్తారా? నమో దేవ్యై నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాజీ శతతం నమః. నమ ప్రవృత్యై భద్రాయై నియత ప్రణదాస్పదా సాంగాయై సపరివారాజై సవాహనాజై సాధుధాజై సశక్తిగాజై నాగవల్లీ దరక్తజజతాం సకుంగమ పుష్పాక్షతైరభ్యర్చితాం సకృతం ఇమాం కవితవలం మహాహుతిమోష్యామి నమః స్వాహా. జై బోలో మాతా మహారాజ్ఞీ కీ भिंडी परादेवत को जय दुर्गा माता की जय पैडिमांब. అలా ఉండండి. ఓకే అండి, వచ్చేయండి. शिवाजी सर्वं नमः. नमः प्रवृत्ते भद्राजे निजता प्रणदास्पदा सांगाजे सपरिवाराजे सवाहनाजे राजधाजे सशक्तिगाजे लक्ष्मी वेदाल्प्राप्ति लक्ष्मी देव्ये नागवल्ले दलत्पजतां संपुष्पाक्षदैरभ्यर्चनां प्रकृतं इमां नारिकेल खण्डफलं महाहुतिं होष्यामि नमः स्वाहा. जय बोलो माता महाराज्ञी. సేనాపతితో సహా మహిషాసురుని వధ చేయడం. దీంట్లో ఈ యొక్క తృతీయోధ్యాయంలో విశేషం ఏంటంటే దేవతలు తేనె తీసుకొస్తున్నారు. తేనె రాక్షసుల యుద్ధం తర్వాత చేద్దాం, కాసేపు విశ్రాంతి ఇద్దాం,
వారిని వెళ్ళి ఆ యొక్క తేనె తీసుకొస్తే ఆ తేనె స్వీకరణ చేయడం కోసం ఒక్క రెప్పపాటున కూర్చుందట. దాన్ని చూసినటువంటి రాక్షసులు, ఎవరైతే మాతో యుద్ధం చేస్తున్నటువంటి ఒక స్త్రీ శక్తి ఏదైతే ఉందో ఆవిడ మాతో యుద్ధం చెయ్యలేక అదిగో పడిపోయింది అన్నారు. అప్పుడు అమ్మవారి స్వయంగా చెప్పిందట, గర్జ గర్జ క్షణం మూఢ మధు యావత్తివామ్యహం మయా త్వయి హతైత్రైవ గర్జిష్యంత్యాశ దేవతాః అన్నట. అంటే మీకు ఎంత అదృష్టం అంటే మీరు మారడానికి నేను తేనె స్వీకరణ చేసే లోపు అమ్మా శరణం అంటే ఓకే, లేకపోతే రణం చేసి దేవతలకు విజయాన్ని అందిస్తాను, అప్పుడు దేవతలు గర్జిస్తారు అన్నట. మరి ఎందుకు దేవతలకే అమ్మవారు విజయాన్ని అందించాలి అంటే సృష్టి అంతా కూడా ధర్మ మూలం మీదే ఉంటుంది. అంటే ఒక వ్యక్తి పుట్టిన దగ్గర నుంచి తన ధర్మ న్యాయాల మీద మాత్రమే అతను వెళ్ళాలి. సరే వెళ్ళేది అనుకున్న కలియుగ ప్రభావం చేత ఉపకారం చేయకపోయినా అపకారం చేయకూడదు అధర్మం అంటే అని మరి రాక్షసులు ఏం చేశారు, ఎన్నో తపస్సు చేసి పరమాత్మని మెప్పించడం అంటే ఎంత పెద్ద విషయం అది. అంటే వాళ్ళు ఎంతో ఘోర తపస్సు చేసి ఆ యొక్క వరమును పొందారు. ఆ వరమును పొందిన తర్వాత దాని సక్రమమైనటువంటి విధానంలో ఉపయోగించినట్టయితే మన అమృతత్వమేడు. కానీ ఏం జరిగింది, వాడు సృష్టిని వినాశనం చేయడానికి ఎవరైతే వరం ఇచ్చారో వాటి మీదే చెయ్యి పెట్టడానికి చేసేటువంటి ప్రక్రియను చేయడం చేత సృష్టి ధర్మాన్ని లోకాన్ని కాపాడుకుని శక్తి ఆవిర్భవించడం తథ్యం. అలా ఆవిర్భవించినటువంటి దేవతే చండీ పరాదేవత. ఆవిడ ఆ తేనె స్వీకరణ చేసి వారిని సంహారం చేసి దేవతలకు విజయాన్ని అందించింది. దేవతలే మనకి ఎందుకు ప్రధానం, ఇంద్రుడు అగ్ని వరుణుడు యముడు వీళ్ళందరూ ఎందుకు ప్రధానం అంటే మనకి పంచభూతములు అంటాం, ఇది భూలోకంలోనే ఉంటాయి. గాలి, నీరు, నిప్పు, వాయువు, ఆకాశం అన్నీ కూడా. అంటే ఈ లేక పంచభూతాల్లో ఏది లేకపోయినా మరుగుడు అసాధ్యం. మరి వారంతా ఎవరు గాలి పీలుస్తున్నారంటే భగవంతుడే. మనలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఆత్మ ఏదైతే ఉందో అది కూడా పరమాత్మే. దీన్ని జీవాత్మ అంటారు. అంటే మనం శరీరంతో ఉన్నాం కాబట్టి జీవాత్మ, అది బయటికి వెళ్ళిపోతే పరమాత్మ అంటారు. అధ్యత మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ కూడా భగవంతుడే. మరి అలా ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క రాక్షసుల యొక్క సంహారం ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందంటే, ఎప్పుడైతే అధర్మమైనటువంటి పంచభూతాలని తమ ఆధీనం చేసుకుందామని ఎవరైతే చూస్తారో ఒక వాయు దిగ్బంధనం చేయడం అసాధ్యం చేస్తారంటాడు. అగ్ని నా దగ్గరే ఉండాలంటాడు. ఇలా ఈ విధమైనటువంటి ప్రోత్బలంతో ఆ దేవతల్ని ఈ యొక్క హవిస్సుని అంటే దేవతలకి బలం ఈ విధంగా వస్తుంది. అంటే ఈ పంచభూతాలకి కూడా శక్తి ఎవరు ఇస్తారు, మనమే ఇవ్వాలి. ఏ విధంగా ఇవ్వాలి అంటే ఈ యజ్ఞము చేస్తే ఈ యజ్ఞములో ఆపాదించినటువంటి ఆద్యాన్ని అంటే గోఘృతాన్ని దేవానాం ఆద్యమాహారం అంటే ఏ దేవతకైతే మనం చేస్తామో ఆ యొక్క ఆద్యాన్ని మనం వేసినప్పుడు అది వాయుతత్వముతో వెళ్ళి ఆ యొక్క దేవతకు చేరుతుంది. అదేవిధంగా అగ్నితత్వం అక్కడ నడుస్తుంది, వాయువు అగ్నితత్వం. దాని తర్వాత వర్షమై అది జలతత్వం సంతరించుకుని మనకి మన యొక్క ప్రాణవాయువు ఇస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క హోమాలన్నింటినీ చేసేటువంటి వాటిని దేవతలకు అందించకుండా ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి రాక్షసుడు చేరనివ్వకపోతే సృష్టి ప్రళయం వస్తుంది. అంచేత వీటన్నింటినీ కాపాడటానికి మళ్ళీ అమ్మవారు వచ్చి వారి సంహారం చేసి దేవతలకు విజయాన్ని అందించి మళ్ళా సృష్టిని తిరగడం ప్రారంభం చేసింది. అది తృతీయోధ్యాయంలో అమ్మవారు ఈ విధంగా. అదేవిధంగా మనకు చాలా చెప్పుకుంటూ పోతే అమ్మవారు చేసినటువంటివి అమ్మవారు మనకు చెప్పినటువంటివి చాలా విశేషములు ఉన్నాయి. అయితే ఈ రోజు విషయానికి వస్తే అమ్మవారి యొక్క దేవస్థానం శ్రీ పైడితల్లి వారి వనగుడి దేవస్థానం, అదేవిధంగా చంద్రగుడి కూడా ఈరోజు పౌర్ణమి సందర్భంగా జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి సందర్భంగా
చండీ హోమాన్ని దేవాలయ ధర్మాదాయ శాఖ శ్రీ పైతంబార దేవస్థానం కార్యనిర్వహణాధికారి వారు అదేవిధంగా ఉన్నటువంటి అందరు అర్చకులు అందరికీ కూడా దీన్ని నిర్వర్తించడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో సుమారుగా 35 జంటలు ఈరోజు చండీ హోమం చేసుకుంటున్నారు మన గుడిలో. ఈరోజు జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి అంటే జ్యేష్ఠ అంటే లక్ష్మీదేవికి చెల్లు లాంటిది. ఆ జ్యేష్ఠాదేవి అంటే ఆ జ్యేష్ఠ మాసంలో వచ్చిన పౌర్ణమిని చేయడం చేత మన దగ్గర ఉన్నటువంటి దరిద్రం అంతా కూడా పోయి, మలినమంతా కూడా పోయి, దుఃఖములన్నీ కూడా పోయి, జ్యేష్ఠం అంటే ప్రతిదీ కూడా మొట్టమొదటిగా మనకి దక్కేది జ్యేష్ఠం. ఆ జ్యేష్ఠంలో చేసినట్టు చండీ హోమం చేత విద్యార్థులకు విద్య ప్రథమ శ్రేణి పాస్ అవుతారు. అదేవిధంగా అనారోగ్యంతో ఉన్న వారికి అనారోగ్యం పోతుంది. అదే ఉద్యోగం లేని వారికి ఉద్యోగం ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ వస్తుంది. అలాగా సంతానయోగం లేని వారికి సంతానయోగం కలుగుతుంది. అలాగే జ్యేష్ఠం సందర్భంగా మనం అమ్మవారికి దేవస్థానంలో అమ్మవారికి చండీ హోమాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ ఎవరికి సంబంధించినటువంటి కోరికలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా భక్తులు ఈరోజు తప్పకుండా నెరవేరుతాయి. అమ్మవారి అనుగ్రహం చేత మంగళం మహతు. జై నమశ్చండికాజీ, జై పైడిమాంబ. ఇప్పుడు మనం తృతీయోధ్యాయంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. తృతీయోధ్యాయంలో అమ్మవారికి మనం సమర్పించేటువంటి తమలపాకులు మూడు తమలపాకులు అలాగే విప్ప పువ్వుని అమ్మవారికి మనం సమర్పణ చేస్తాం. నక్షత్రం సందర్భంగా చేయడం జరుగుతుంది. విజయనగరంలో విజయాన్ని అందించేటువంటి దేవత అంటే విజయనగరమే కాదు, ఎవరైతే అమ్మవారి దేవాలయానికి వస్తారో అమ్మవారి జయవారం అంటే మంగళవారం. జయం అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రతి ఏదేపడి కూడా విజయాన్ని చెందిన అదే విజయనగరం. విజయదుర్గా, దుర్గా స్వరూపిణి అమ్మవారు ఎవరు? దుర్గాదేవి యొక్క శక్తితో ఆవిర్భించినటువంటి దేవత. పైడితల అమ్మవారు అంటే ఎవరు కాదు, దుర్గాదేవి. దుర్గాదేవి ఎదిగైందంటే ఆ పైడితలం వారు దుర్గాదేవి ఆరాధన చేయడం చేత దుర్గాదేవి ఆవిడ రూపేణ అంటే పేరు ఆవిడదే కానీ రూపం దుర్గాదేవి. అంచేత ఆవిడకి అవి ఆవిడకి అవన్నీ కూడా సమర్పణ ఉంటాయి. అంచేత రేపు జ్యేష్ఠ అమ్మవారు పుట్టినటువంటి జన్మ నక్షత్రం మూలా నక్షత్రం అంటే అమ్మవారు పైడితలం వారు పుట్టి ప్రతిష్ట అంటే అమ్మవారు తీసుకొచ్చి మొట్టమొదటిగా పెట్టింది ఇక్కడే. అంచేత దీన్ని మనం పుట్టినగా అందరూ భావిస్తుంటారు. అంచేత ఇక్కడ జ్యేష్ఠ నక్షత్రం మూలా నక్షత్రం అమ్మవారికి రేపు విశేషంగా మళ్ళా చండీ హోమం రేపు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. జ్యేష్ఠ మూలా నక్షత్రంలో తీసుకోవడం చేత సమస్త నక్షత్ర గ్రహ శాంతి కూడా పోతుంది. ఆదిత్యాది నవగ్రహ దోషం ఎవరైతే నక్షత్ర ప్రభావంలో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ నక్షత్ర ప్రభావంతో ఉన్నటువంటి ఎవరైనా మూలా నక్షత్ర విధానంగా ఉన్నా లేకపోతే ఎవరికైనా ఏ నక్షత్ర శాంతున్నా పోతాయి. అదేవిధంగా మూలా నక్షత్రాన్ని మనం చేసుకోవడం చేత చాలా విశేషమైనటువంటి ఫలితం మనకి ప్రతిసారి కూడా మనకి లభిస్తూ ఉంటుంది. చాలా మంది యొక్క మూలా నక్షత్ర హోమం చేసుకుని దేశ విదేశీయులు కూడా వెళ్ళి అక్కడి నుంచి కూడా చండీ హోమాన్ని చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి భక్తులు రేపు జ్యేష్ఠ మూలా నక్షత్రాన్ని కూడా అమ్మవారి యొక్క చండీ హోమాన్ని భక్తులు చేసుకుంటూ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని భక్తులు పొందబోతున్నాం. జై పైడిమాంబ. మహేష సజమతో ఆతగామకారుఢశ్చామరస్త్రజాన స్వాహ సోమశక్తి ముజాధివ్యాసాంగాతం ఓంకారాపదంభో మపాదయా మాతృభాం స్వాహ భగ్నాం శక్తనం దాదృష్ట్వా క్రోధంతః శిక్షేమిదామరస్వరంబాణే సుధాన స్వాహ తదస్సింహసమర్పత్యాగతుం భాద్రే స్వాహ బాహుయుద్ధేన యుధేనోజ్జయస్త్రజాన స్వాహ విద్యమానో దస్తోస్మాన్మా గాంధీగతో వివిధాదే సమృద్ధ ప్రహారేర్దాని స్వాహ భుజంగ్రచయాదభయాం స్వాహ ఈ విధానపాదేశ్వర్యా మాసుదోహం మాస్కలభ్యతిపాలేణ మానేత్వాం ప్రధానం స్వాహ ఉగ్రాసముగ్రవీర్యంజుధేర్మహారం త్రినేత్రాయ ప్రశిరణయామృవేత్రి స్వాహ విడానస్యానాగాయ పాదయామాసవైశ్రహాధర్మకంజభోష్టనేత్యేవక్షం స్వాహ ఏవం సంక్షేయమాణే సుహేణ్యభీజాద్రామాహేణ స్వరూపేణ త్రాదయామాసయామ స్వాహ కాంచందనపహారణగ్రజవేదారాలాంగూర్దాదాం తాన్యాలంగాభ్యాగం స్వాహ వేగేన కాందురాక్షేమ స్వాహ వేగభ్రమక్షణామేధ సంశతాలాంగులేన భాగభ్యప్రాపయామాస స్వాహ ధృజుడమండార్థఖండం ఖండం గాత్మాసాంగరశ్చాపశర్మదస్వాహ ఇది క్రోధమాత్మాదాం భాత్రం దుర్వాసా చండికాపబంధద్వధాగదా స్వాహ సాక్షిత్వాంతస్య వివహనం భాతం తత్యాద్యమాహిషం ప్రభం సుబుద్ధం మహాభేస్వీర్యమదో ధర్షానాభ్యక్షీముడిగాం స్వాహ సాధుతా పితాంతేన చురుణి వివాహముద్రవాగం స్వాహ ఓం ఋషిర్వాచ స్వాహ మహాబ్రహ్మదేన క్రమే గంధేన శూలేన
भद्राय स्वाहा ओम भद्राय वयोक्तसोदेन तस्वदाग्राम तस्यामघातः अर्थनिष्काम देवासे दिव्यां वीर्यं दस्ताः अर्थनिष्काम देवासो विद्यमानो महासुरामया महासुरादेव्या त्रिद्वानिव दस्ताः ततो हाहात्मं सर्वं तेजसे जन्ननाशुत प्रहर्षं जप्रतसुगादे श्लोकणः ओम स्वाहा వెనకాల ఉన్నవారు మీ యొక్క తమలపాకుల్ని తీసుకొని మీ మూడు తమలపాకుల్ని వెనకాల వెళ్ళి వేసుకోండి అమ్మవారికి తేన స్వీకరణ చేశారా ఓం గర్జ గర్జ క్షణం మూఢమధయా భక్తివామ్యహం మయా త్వయ దైత్రీ భాగర్జస్యాసు దేవతా స్వాహా ఓం గర్జ గర్జ క్షణం మూఢమధయా భక్తివామ్యహం మయా త్వయ దైత్రీ భాగర్జస్యాసు దేవతా స్వాహా ఓం గర్జ గర్జ క్షణం మూఢమధయా భక్తివామ్యహం మయా త్వయ దైత్రీ భాగర్జస్యాసు దేవతా స్వాహా ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाजी ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाजी सततं नमः भद्रायै निजता प्रणदास्पदां सांगायै सपरिवारायै सवाहनायै सायुधायै सशक्तिकायै ज्येष्ठात्रे शक्ति लक्ष्मी देव्यै नागवल्ली तलत्वयजुतां सकुङ्कुम पुष्पक्षतैः अभ्यर्चितां सघृतम् इमां मधुपुष्पं महाहुतिं होष्यामि नमः स्वाहा जय बोलो माता महाराज्ञी की चंडी परादेवता को जय दुर्गा माता की जय पैडी मांबा అష్టదీపాలు 8 అంటాం కదా వాళ్ళందరూ కూడా అందరూ కలిసి వెళ్ళి ఏమిటి మేము ఇలా ఓడిపోయాం నేను అశక్తుణ్ణి అని స్త్రీ ఈ ముగ్గురు నుంచి కూడా మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి దేవతా స్వరూపం నుంచి ఒక శక్తి ఉద్భవించి చేసి ఈ యొక్క రాక్షస సంహారం చేసి విజయాన్ని అందించిన తర్వాత ఈ యొక్క 4వ అధ్యాయంలో దానికి బదులుగా దేవతలందరూ కూడా అమ్మవారిని స్తుతిస్తూ పుష్పములతో అభిషేకం చేస్తున్నారట. అదే 4వ అధ్యాయం. ఈ యొక్క 4వ అధ్యాయంలో ఆ దేవతలందరూ కూడా అమ్మవారిని ఎంతో భక్తితో చక్రదయ స్వర్గణానిహిదేవీర్యేతస్మిన్ దేవ్యా తాం తుష్టుప్రణతనం రజరోధరాం వ్యవచారు దేహ అంటూ ఎంతో విశేషంగా అమ్మవారిని విజయాన్నిగా 4వ అధ్యాయంలో కీర్తిస్తుంటే ఈ 4వ అధ్యాయంలో చివరిలో పుష్పాభిషేకం చేసి అమ్మవారికి ఒక్క తమలపాకు సమర్పణ చేస్తారు. నమస్కారం చేసుకోండి. श्री स्वयं सुभद्रां भवनेश्वरक्ष्मी पापात्मनां हृदयां हृदयेश बुद्धिः श्रद्धास्तां कुलजनप्रहस्तिनज्जातां तास्तपरिपालयते विष्णुं स्वाहा किं वर्णयाम तवर्पमचिन्तिमेत् किञ्चातिवीरसुरक्षे कार्यभूरि किञ्चाहवेशरतनवाद्धानि सर्वेषु देव्य सर्वदेवगणादिकेश स्वाहा हेतुसमस्तगदां त्रिणावदोषैर्यज्ञाति हरहरादिवृप्याराधुर्पात्र्या किरमुषवोत्तामज्ञाकृताहिर्वाप्तस्माद्या स्वाहा यस्यास्तमस्तसरदा समदीर्ण नातृत्वं प्रजात सकले सर्वेष देवी स्वाहा सवै पितृणस्योत्तेह रुद्राजिसे तमत एव जनेधा स्वाहा या मुक्तिः द्रवजन्य महाप्रतात्मभ्येससे सुरेतेन्द्र सर्वभूतेषु
ధర్మ